Good morning, student. Today we are going to discuss about polycythemia. Polycythemia is the disorder that results in too many red blood cells. For instance, we see that the prefix poly means many and the word cyst refer to the cells that the spexipemia is referred to in the blood. मीनस की एप्लास्टिक एनीमिया च आरबीसी की प्रोडक्शन है जी बोन मैरो द्वारा घट होंगी सी बट इत्थे आरबीसी की जी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है जिदे करके की है पेशेंट्स नूं की है पॉलीसिस्थीमिया हो रहा है। Polycythemia is the productions and presence of increasing number of RBC cell. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ normal productions ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ production ਆ ਉਹ higher ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। That increase the RBC it can be so greater than the blood circulation and impair as the result of increasing blood vasosity, hypervasosity and to the volume hypervolemia. Hypervasosity ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਨੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਵੋਲਮਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Next is polycythemia is used when the hematocrit is elevated more than into the 50% into the male and 50% into the women. ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ normal hematocrit ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ the normal levels ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈ 55 ਤੋਂ normal ratio ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40.7 to 50.3% ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 50% ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 36.1 to 44.23। ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦਾ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥਿਕਨੈਸ ਮੀਨਸ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। Type of polycythemia is to the primary polycythemia and to the secondary polycythemia vera. Primary factors ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ definitions polycythemia vera is to the overproductions proliferations of the red blood cell due to the bone marrow disease myelolipoproliferative disorder। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀਨਸ ਕੈਨਾਈਨਸ 2 ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ JAK2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ that is the non receptor trisons ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨਾਈਨਸ ਨਾਰਮਲ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀਨਸ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਹੈਮੇਟੋਪਾਇਓਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੈਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਬੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੀਮ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੈਕਸ ਦਾ टू द लैवल इंक्रीज होंगे। ठीक है, म्यूटेशनस के टाइम जो DNA की कोडिंग होंगी उदों ये म्यूटेशनस टाइम बनती है तो सैल जोड़े ने ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो जो ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो वो जी आरबीसी की प्रोडक्शन है उन्होंने हायर कर देंगे जिदे करके इंक्रीजिंग लैवल हो जाता आरबीसी की प्रोडक्शन का। सेकेंडरी पॉलीसिस्थीमिया दे विच मेन की आंदा डेफिनेशन ते सेकेंडरी पॉलीसिस्थीमिया इज एंड द abnormality increasing in the red blood cell mass that is caused by enhanced stimulations of red blood cell productions। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ absorption ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, enhanced stimulated ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਸੀ ਸੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। Type of the secondary polycythemia further divided into two types, hypoxia driven and hypoxia independent। Etiological factor: high altitude, cardiopulmonary disease, defective oxygen transport।
ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਨਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਡਿਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲੀਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਰਦਰ ਇਹ ਆਰਬੀਸੀ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕਿਡਨੀ, ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਕੀ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਰੀਥਰੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਬੀਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਨੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਬੀਸੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋਸ ਕੀ ਆ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਡਿਵਰਜਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੋਲੀਸਿਸਟੀਮੀਆ ਮੀਨਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਰਬੀਸੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੀਨਲ ਸਿਸਟ ਔਰ ਟਿਊਮਰ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਿਊਮਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਨਲ ਸਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਰੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਡ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਦਰ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਰੀਥਰੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਰੀਥਰੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। increasing the erythroproteins production further lead ਕੀ ਕਰੂਗੀ increase in the RBC productions। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਕੀ ਆ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਆ RBC ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੋਲੀਸਿਸਟੀਮੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। clinical manifestations, first is the sign and symptoms and clinical manifestations। हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय हाइपरवोलीमिया एंड हाइपरवेलोसिटी मीनस की है कि हाइपरवोलियम हो जूगी आरबीसी दी, हाइपरवेलोसिटीज हो जूगा, ब्लड है जो फ्लो दे विच नहीं जाऊगा जिदे करके पेशेंट्स नू हाइपरटेंशन हो जूगा। बट द ब्लड दी थिकनेस होने करके किसी पेशेंट्स नू की है ड्यू टू द अनदर किडनी डिसऑर्डर्स नाल पेशेंट नू हाइपोटेंशन हो सकती है ड्यूरिंग टू द लेस वेलोसिटी विद द आर्टरियल डिसऑर्डर्स ने ता। नेक्स्ट इज द सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ द हेडेक, वर्टिगोस, डिजीनेस, tinnitus and to the visual disturbance। पेशेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਾਈਟਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੇਸੋਫਿਲਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਸੋਫਿਲ, ਉਹਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਆ ਪੀਰੀਓਸਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਚਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਰਿਸਥਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਐਰੀਥਰੋਮੈਗੇਲੀਆ। ਐਰੀਥਰੋਮੈਗੇਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਕੂਲਰ ਪੈਰੀਫਰਲਸ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੀਫਰਲਸ ਪੇਨਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੁੱਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਇਚਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਸਿਸਥੇਸੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪਿਕਲਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਨ ਲਾਈਕ ਪੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ। angina, heart failure, intermediated to the calcifications and to the thrombophlebitis and which is maybe to the complicated by to the embolizations। embolizations ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਪਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਲੌਟਿੰਗ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਐਂਬੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। Hemorrhagic phenomena caused by to the either vessels rupture from to the over distensions and inadequate platelet functions may be result into the pertussis, ecosmosis and epistaxis
एंड GI ब्लीडिंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ RBC ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਥ੍ਰੋਮਬੋਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ hematomegaly and splenomegaly from the organ engorgement by to the contribute to the patient's complaints of the safety and the fullness ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਹੈਮੇਟੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੈਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਸਪਲੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਔਰ ਪਲੱਸ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕੀ ਆ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਨੀਮੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸੈਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ RBC ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੈਵੀਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ pain from to the peptic ulcer caused by either and increasing the gastric secretions by to the liver and spleen in encouragement ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋਊਗੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਿਡਿਕਸ ਹੋਏ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟਮਕ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਉੱਥੇ ਅਲਸਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਲਸਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ Hyperuremia is the caused by to increasing the RBC destructions or the accompanies excessive RBC productions ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ RBC ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ RBC ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ myelofibrosis and to the leukemia develop into the some patient and to the polycythemia vera polycythemia vera ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ myelofibrosis fibrotic abnormality आ सकती है leukemia is the blood cancer next is diagnostic evaluations elevate to the hemoglobin and RBC count with to the microcytosis ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ RBC ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨ ਕਾਊਂਟ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ EPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੀਥਰੋਪੋਟੀਨਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਰੀਥਰੋਪੋਟੀਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ 3.7 to 36 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੇ ਹਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ evaluated WBC count with to the basophilia ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡਸ ਦੇ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ elevated platelet count and platelet dysfunctioning ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ platelet counting ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ platelet functioning ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ RBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ elevated leukocytes is alkalines phosphorus uric acid and columbamines levels ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ elevated histamines level histamines ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਮਿਊਨਲ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਫੈਲੋਬੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਨੀ ਪੰਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਵੋਇਡ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RBC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਗਲੋਸੁਪਰੈਸਿਵ ਏਜੰਟ ਲਾਈਕ ਮਾਈਗਲੋਸੁਪਰੈਸਿਵ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਈਡਰੋਐਕਸਯੂਰੀਆ ਬਸਕੋਫਲੈਨ ਐਂਡ ਕਲੋਰੋਮੈਬਿਊਸਿਲਸ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਲੋਸੁਪਰੈਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ RBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕੇਗੀ
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆ ਰੁਕਸੋਲਿਟਬਿਨ ਲਿਜਿਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡਰਗ ਇਨਹੈਬਿਟ ਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੂ ਦ ਜੈਕ2 ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੈਕ2 ਦੀ ਆ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਬਿਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਲੋ ਡੋਜ਼ ਐਸਪਰੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਸਪਰੀਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਥਿਕਨੈਸ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਈਐਨਪੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਿਮਨ ਬੈਲ ਚਾਈਲਡ ਬੀਰਿੰਗ ਏਜ ਇਫ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਰਾਸੈਪਟੇਬਲ ਯੂਟਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਾਸੈਪਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਿਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਾਈਲਡ ਬੀਰਿੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਗ੍ਰੇਲਾਈਡੀ Angrelide is to reduce the platelet count and inhibit to the platelets aggregations. ਇਹ medications ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ platelets count ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ reduce ਹੋਊਗਾ ਤੇ platelets ਦੀ ਜਿਹੜੀ over production ਹੈ ਉਹ prevent ਹੋਏਗੀ. Next is the allopurinol. Reduce the number of to the acute gouty attacks. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ gouty means ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ stomach attack ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ abnormalities ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ peptic ulcers ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ stomach lining ਦੇ ਵਿੱਚ absorptions of the iron ਦੀ enhance ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ down ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ problems ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ reduce ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. Nursing management. Assess is performed to the phlebectomy during to the puncturing patient ਨੂੰ observe ਕਰਨਾ if a need to be done every 2 to 3 months and reducing the red blood volume by to the amount 500 ml each time. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨੀ ਪੰਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ 2 to 3 ਮੰਥ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਵੋਲਿਊਮਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡਰੇਨ ਕਰਨਾ. Elevate fluid intake and output during to the hydration therapy and avoid fluid overloaded and to the underhydration. ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਓਵਰਲੋਡਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਕ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਫ ਮੈਗਲੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਦ ਡਰੱਗਸ ਐਜ਼ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਟੀਚ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. Assess the patient's nutritional status. Patients ਦੇ ਵਿੱਚ nutritional status ਨੂੰ observe ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ diet plan ਨੂੰ observe ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ component essential ਨੇ for the nutrients and to the iron ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. Begin activity like to the passive leg exercise and to the ambulation and medications to decrease the thrombosis formations. Thrombosis ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ prevent ਕਰਨਾ. Thank you students.